بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافیوں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں، جس میں معصوم مسافروں کو، مزدوروں کو اور بلوچستان کے مختلف بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے. یہ واقعات کوئی معمولی اور سادہ سے واقعات نہیں ہیں. ان کے پیچھے بیرونی عناصر ملوث ہیں، جن کی ایما پر بلوچستان میں اور ملک میں ایک قسم کی انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حکومت بلوچستان ان تمام واقعات کی مذمت کرتی ہے اور جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کرے گی. یہ واقعات جس انداز سے اور جس صفاقانہ سوچ کے تحت کیے گئے، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. جس طرح جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اور معصوم مسافروں کو یرغمال بنا کر ان کا قتل عام کیا گیا، جو ہر ذی شعور انسان کے لیے قابل مذمت ہے اور پوری دنیا میں اس کی مذمت کی گئی. اور پرسوں گوادر میں بس روک کر 5 مسافروں کو قتل کیا گیا. تو یہ انتہائی گھناؤنا عمل ہے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، حکومت بلوچستان ان کی سرکوبی کرے گی. لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے پیچھے جائیں گے اور یہ تمام کارروائیاں بلوچستان کی عوام، پاکستان کی عوام اور بلوچستان میں بسنے والے بلوچ، پشتون، ہزارہ سب کی حمایت، اور ان کو کسی صورت میں بھی بخشا نہیں جائے گا. تو حکومت بلوچستان اپنی بھرپور صلاحیتوں کو برور کار لاتے ہوئے اس صوبے کو دوبارہ امن کا گہوارہ بنائے گی. آپ کو یاد ہے کل جو واقعہ ہوا، اس میں ڈاکٹر مہر اللہ ترین، جو بلوچستان کا واحد پروفیشنل آنکولوجسٹ تھا، ان کو شہید کیا گیا. تو یہ دہشت گردی کا نہ کوئی قوم ہے، نہ اس کا کوئی مذہب ہے. یہ صرف اور صرف پاکستان میں انتشار پھیلانے، بلوچستان کی ترقی کو روکنے، سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے ہاسٹائل ایجنسیز کروا رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے صحافی دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ اس شارٹ نوٹس میں رمضان شریف کے مہینے میں آپ لوگوں نے تکلیف کی یہاں پر آئے. جس طرح میرے دوست، میرے بھائی نے باتیں کی، ان باتوں کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. البتہ یہ مذمت کرنا دہشت گردی کے واقعات کی، یہ میں ضروری سمجھوں گا. خاص کر جو کل کا واقعہ تھا، اس میں ہمارے 3 جو ہے اساتذے شہید ہوئے اور 22 کے قریب جو ہے جوان یا مختلف جو طبقہ فگر کے لوگ تھے زخمی ہو گئے بے گناہ. تو اس طرح بے گناہ جو واقعات، افراد جو ہیں شہید ہو رہے ہیں بے گناہ مختلف واقعات میں، اس کی تو میں بھرپور انداز میں مذمت کرتا ہوں. ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بلوچستان میں اس وقت دہشت گردی کا لہر ہے، چونکہ ایک روایتی انداز سے معاملات نہیں چل رہے ہیں، ایک غیر روایتی قسم کے واقعات جو ہے بلوچستان کو درپیش ہیں. اسی لیے ان کے ساتھ نمٹنا، وہ بھی ایک غیر روایتی انداز میں اور ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ جا کے نمٹنا ہوگا. اس میں انٹیلیجنس کا انپٹ، اس میں عوام کا کنسنسس اور پبلک کا سپورٹ وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کیونکہ کوئی بھی واقعہ
جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، امریکہ جیسے اسٹیٹ میں بھی کئی واقعات دہشت گردی کے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک بہت بڑی سپورٹ یا مدد ان کو ملتی ہے وہ وہاں کے سٹیزنز کی طرف سے، وہاں کے شہری، وہاں کے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ ہم امید کرتے ہیں کہ بلوچستان کے تمام شہری اس دہشت گردی کے خلاف، بلوچستان کی تمام عوام، پاکستان کی تمام عوام اس دہشت گردی کے خلاف ایک پیش ہوگی جس کا نقصان براہ راست عوام کو ہو رہا ہے. صرف حکومت جو ہے یہ کام نہیں کر سکے گی جب تک عوام اس کے پیچھے اس کی سپورٹ پہ نہ کھڑی ہو. تو ہمیں امید ہے کہ اس ظلم اور بربریت کے خلاف عوام بھی جو ہے اپنی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. گزشتہ دنوں بلوچستان کے ایشوز کے چونکہ ظاہری ہر فورم پر بلوچستان کے معاملات کو اٹھایا جاتا ہے کہ بلوچستان میں بیڈ گورننس ہے، بلوچستان میں کرپشن ہے جو فیول کرتی ہے اس ٹیررزم کو، بلوچستان کی محرومیاں ہیں، یہ بلوچستان میں انتقامی سیاست ہے، وہ فیول کرتی ہے اس موومنٹ کو جو بلوچستان میں ایک دہشت گردی کی چل رہی ہے. تو اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا، بے شک یہ باتیں ہیں. ہماری حکومت بھی یہ بات سمجھتی کہ یہ محرومیاں اور یہ کرپشن، یہ بیڈ گورننس بلوچستان کا ایک بہت بڑا ایشو، لیکن آج کا نہیں، یہ کئی دہائیوں سے رہا ہے. یہ صرف آج کی حکومت کے وقت میں نہیں، یہ کئی دہائیوں سے یہ رہا ہے، جس کو یہ حکومت جو ہے مکمل طور پر اس بات پر ڈٹرمن ہے کہ اس کو بہتر کر سکے اور گڈ گورننس کی طرف جایا جا سکے اور کرپشن کی روک تھام کی جا سکے اور بلوچستان کو ایک بہتر سمت کی طرف لے جا سکے. تو آپ نے لاسٹ ٹائم بجٹ میں اور انشاءاللہ جو آئندہ آنے والا بجٹ ہوگا اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈائریکٹلی عوام کو ریلیف دیا جائے، مگر جیسی اس ریلیف کی طرف کوشش کی جاتی ہے اس طرح کے حالات جو ہے وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں دہشت گردی کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اس چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ جب بھی ملک ایک صحیح سمت کی طرف گامزن ہوتی ہے تو اس وقت اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ بھی ہماری خواہش ہے، کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وائلنس کے تھرو یا جو ہے جنگ یا آپریشن کے تھرو جو ہے اپنے مسائل حل کرے. کسی بھی حکومت کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بغیر کسی نقصان کے اپنے معاملات کو حل کرے. تو اس حکومت کی بھی یہی خواہش ہے. روز اول سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنے ہر تقریر میں، اپنے ہر اسمبلی فورم میں کھل کر مذاکرات کی دعوت دی، اور آج اس فورم پر بھی ہم کہتے ہیں کہ جن کے پاس مینڈیٹ ہے ان لوگوں کا جو لڑ رہے ہیں یا جو بلوچستان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں ان کے لیے تمام دروازے کھلیں، وہ آ کے مذاکرات کریں. تھینک یو ویری مچ. معزز صحافی دوستوں، دونوں صوبائی وزراء نے بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اس کی پالیسی حالیہ واقعات کے حوالے سے اور ان واقعات کے اثرات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی. موجودہ صوبائی حکومت پہلے دن سے بہت سی چیزوں پر واضح ہے. ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے کہ ڈائلاگ کیا جائے. موجودہ صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ بلوچستان اسمبلی کے فلور پہ کئی مرتبہ یہ آفر کر چکے ہیں کہ اگر ڈائلاگ کا اختیار کسی اپوزیشن کے رہنما کو بھی چاہیے تو وہ اسے دینے کو تیار ہیں، اس کے بعد ڈائلاگ کو شروع کریں. بینگ اے چیف ایگزیکٹو آف دس پروونس، ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کے سب سے بڑا فورم ان کے پاس بلوچستان صوبائی اسمبلی کا تھا. گزشتہ ایک سال سے جتنے بھی واقعات، چاہے وہ دہشت گردی کے ہوں یا اس کے علاوہ گورننس کے ایشوز ہوں، اس کے لیے 3 امپارٹنٹ سیشنز بلوچستان کی پروونشل اسمبلی میں کیے گئے، جن کے لیے تمام اراکین اسمبلی کو، جن میں اپوزیشن، گورنمنٹ سے شامل تھیں. لا اینڈ آرڈر کا جو ایک اجلاس تھا وہ ان کیمرہ تھا، چونکہ کچھ ایسی حساس معلومات تھیں جنہیں اس وقت میڈیا کے سامنے نہیں لایا جا سکتا تھا. تمام اراکین اسمبلی کو اعتماد میں لیا گیا اور صوبے کی تاریخ میں پہلی بار ہوا. جیسے شعیب جان نے ذکر کیا کہ گورننس کا بحران، موجودہ صوبائی حکومت اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ بلوچستان میں جو ایشوز ہیں اس میں گورننس کا بحران بہت بڑا ہے. اسی کے لیے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی سیشنز بلوچستان صوبائی اسمبلی میں رکھے گئے اور ان میں میڈیا کو بلایا گیا، حقائق اور وے فارورڈ ان کے سامنے رکھے گئے. حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں صوبائی حکومت بہت واضح ہے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ دہشت گرد کون ہے اور کون نہیں ہے. اور صوبائی حکومت، موجودہ جو صوبائی حکومت ہے، کم از کم وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں، وہ اینٹی ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے معاملے پہ کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے. بہت واضح موقف وزیر اعلیٰ نے لیا ہے. ان واقعات کے بعد جن فورمز پر جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں، کچھ ایسے ریپرزنٹیٹیوز جو الیکٹڈ نہیں ہیں، ان سب کو ہمیشہ ڈائلاگ کی دعوت دی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اور اس سے قبل ایک مرتبہ میاں شہباز شریف نے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو دعوت دی. بلوچستان صوبائی اسمبلی میں موجود تمام لوگوں کو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دعوت دی. اب اگر کوئی سیاسی قوت اس کا بائیکاٹ کرتی ہے تو ہمارے پاس کوئی دوسرا ایسا آپشن نہیں ہے کہ ہم انہیں ڈائلاگ کے لیے لے کر آئیں.
इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद वाज़ेह है कि जितने भी लोगों को शनाख्त के नाम पे कत्ल किया जा रहा है, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ये समझती है कि वो पंजाबी या किसी और कौमियत से ताल्लुक़ नहीं रखते। जिस भी मासूम शहरी को, चाहे वो मुसाफिर की सूरत में हो, चाहे वो किसी इदारे के सिक्योरिटी एहलकार की सूरत में हो, वो एक शहरी का कत्ल है और उस शहरी के कत्ल के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई सूबाई हुकूमत को करनी हुई की जाएगी। कोई सवाल आप लोगों का इस हवाले से? अब्दुल्ला, आपने जो सवाल किया है उसमें आपने सीधा सीधा नाकामी की बात की है। नाकामी बहुत बड़ा लफ्ज़ है। एक चीज़ याद रखिए कि जितने भी वाक़यात होते हैं, एक वाक़या होता है आपके सामने आता है, लेकिन 10 में से 7 ऐसे वाक़यात होते हैं जिन्हें यही सिक्योरिटी इदारे नाकाम बनाते हैं। और जिस इल्ज़ाम की आपने बात की, सफिशेंट एविडेंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लेवल पे प्राइम मिनिस्टर गिलानी एक मरतबा शर्मुल शेख में इसको हिंदुस्तान की हुकूमत के सामने रख चुके हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पे और जिन जिन फोरम्स पे ज़रूरत है उन तमाम सफिशेंट एविडेंसेस को रखा गया है। उसके अलावा अगर फिर भी किसी को सबूत की ज़रूरत है तो कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी से बड़ा कोई और सबूत आपको क्या दरकार है? सर, मैंने आपको बताया कि अगर 10 वाक़यात होते हैं तो उनमें से 7 को यही इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारे नाकाम बनाते हैं। आपने इसमें पूरा तबसरा किया है, सवाल नहीं किया, लेकिन मैं आपसे अगर एक सादा सा सवाल पूछूं कि कल रात से अब तक रोकने की कोशिश का कोई सबूत आपके पास मौजूद है? मोबाइल नेटवर्क की सर, आपने एक सवाल किया है मुझे, मोबाइल नेटवर्क बंद होने की बात। मोबाइल नेटवर्क इसलिए बंद किया गया, ये आपके भी इल्म में है कि क्वेटा में एक सीरियस थ्रेट गुज़िश्ता एक हफ़्ते से मौजूद था। एक गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आ चुका है जहाँ पर हमने डॉक्टर मैरुल्लाह तरीन, जो कि आप कह सकते हैं वन ऑफ द ओनली ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर का हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं जिसके लिए एक एक्सपर्ट सूबे में अवेलेबल था, और उसको कल ये दहशतगर्दी जो है निगल चुकी है। कल इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए आप ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से लाएंगे? मौजूदा सूबाई हुकूमत ने सूबे की तारीख में पहली मरतबा एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दिया है। इससे पहले माजी में जो भी हुकूमतें यहाँ पर रहीं, माजरत के साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी इस बात को असम्बली के फ्लोर पे कह चुके हैं कि यहाँ पर एक तासुर बनाया गया कि ये लड़ाई दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस की है, तो जिसके नतीजे में यहाँ पर काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी के मुतालिक कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद नहीं थी कि किसी भी सूरत हाल में हुकूमत की हिकमत अमली या जवाबी हिकमत अमली क्या होगी। पहली मरतबा उसे बनाया गया, अक्टूबर से उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू की गई, और लाजमी सी बात है जिस सूबे में 2 दहाइयों तक इन तमाम बातों पर काम ना हुआ हो, अब काम शुरू हुआ हो, तो चंद हफ्तों या महीनों में हम समझें 2 दहाइयों के मसाइल हल कर लेंगे तो मुमकिन नहीं है। शेर साहब, ये बताएं कि अभी आपने जिक्र किया कि बलूचिस्तान को गैर मामूली या गैर रिवायती हालात का सामना है, जिससे न सिर्फ हुकूमत या इदारे बल्कि आवाम से ज़रा सफर करते हैं, तो इन गैर रिवायती हालात का मुकाबला करने के लिए या फिलहाल करने के लिए हमारे पास एक जरगा सिस्टम पहले से सूबे में मौजूद था, जिससे बड़े बड़े मसले आ रहे हैं। हुकूमत इस बात पर गौर की सूबे के जो सबसे ज़्यादा कबायली हुक्मा है, सियासी पार्टियाँ जरगा तलब करे, यहाँ पे ये मामला उठाए और एक मुतफ़िका क़यामत तय करे, मसाइल क्या? देखें, ये मामला मैं समझता हूँ इस वक्त जरगे के लिए असम्बली से बड़ा फोरम कोई और नहीं है। जैसे मेरे भाई शाहिद साहब ने बताया कि वहाँ पर इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी गई है, तमाम जो है मेरे ख्याल से तकरीबन पार्टियों के मेंबरान जो है असम्बली में मौजूद हैं, उनके सामने वो ब्रीफिंग व हक़ाइक़ सामने रखे गए जिसमें बलूचिस्तान को ये हालात दरपेश हैं। तो उसको बाज़ दोस्तों ने एक्नॉलेज किया, माना है। CM साहब कई जगह कहते हैं कि हम बाज़ दोस्त
जो है इंडोर कुछ और बात करते हैं, आउटडोर कुछ और बात करते हैं, मगर हक़ाइक़ सबके सामने रखे गए। अब यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है सिर्फ ये नहीं कि हमारे कबाइल का, हमारे कबाइल बेशक बलूचिस्तान का एक कबाइली निज़ाम है, लेकिन ये कबाइली कोई जंग तो बलूचिस्तान में नहीं चल रही कि जिस पर हम कबाइल पर मुश्तमिल एक मेड जरगा बना के किसी के पास भेज दें। अगर कोई समझता है कि ये कबाइली तौर पर हल हो सकता है तो हम आज ही बैठ के कबाइल की सतह पर एक जरगा तश्कील देकर भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मैंने आपको कहा कि एक गैर रिवायती अंदाज में इसमें सिर्फ एक स्टेक होल्डर इन्वॉल्व नहीं, इस पर इंटरनेशनल कई ऐसे फोर्सेस इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये हम आप सब इन चीज़ों को समझते हैं बेहतर अंदाज में, लेकिन सबसे बड़ा फोरम हमारे पास जो है वो असेंबली है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे यहाँ पर आए, तशरीफ़ लाए, हमारे प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ईद के बाद जो है इस बलूचिस्तान के जो दीगर मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, बलूचिस्तान के हुकूक के महरूमियों के मामलात हैं, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वफाकी वज़रा का एक वफ़द भेजा, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से जो है हमारी सूबाई हुकूमत से मुलाकात की और हमें पॉइंट टू पॉइंट सुना बलूचिस्तान को कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं और मामलात हैं बलूचिस्तान के जो हल करने हैं, और उनके ऊपर एक्शन भी शुरू कर दिया टाइम लाइन के साथ। चूँकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है इस वक्त हर बात पर एक टाइम फ्रेम मांग रहे थे कि हमारा ये इशू किस हद तक हल होगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह बातचीत से बेहतरी आएगी, और बलूचिस्तान में हम यही बात बार बार कहते हैं कि यही बलूचिस्तान के असल स्टेक होल्डर्स वो हैं जो पार्लिमानी सियासत करते हैं, विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पाकिस्तान की जो दायरे के अंदर रहते हुए सियासत बात उनके साथ आप कर सकते हैं, वो आपकी बात सुन सकते हैं। अगर आप तवक्को रखते हैं, सोचते हैं कि आप उनसे बात करें जिन्होंने अपना रास्ता ले लिया है, तो मेरे ख्याल से वो बात फिर कभी नहीं बनेगी, वो अटक जाएगी। आपने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करप्शन और बैड गवर्नेंस का सारा मलबा पिछली गवर्नमेंट का, पिछली गवर्नमेंट्स में आप भी थे और सब भी थे, तो क्या जो बंदा ये नहीं समझता वॉलंटरी अगर आप गए कि जो बंदा जिम्मेदार है और गिल्टी है वो मुस्ताफ़ी हो जाए, जान छुड़ाएं ताकि करप्शन और बैड गवर्नेंस का खात्मा हो? जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इसमें मैंने कहा कि मैंने सिर्फ पिछली हुकूमत का नहीं, मैंने कहा कई हुकूमतों का इसमें हाथ रहा है। तो इस पर एक विल चाहिए, कोई भी हुकूमत एक विल चाहिए। इस पर शाहिद साहब ने जैसे बताया कि जो रिफॉर्म्स बेहतरी अब कब आती है, पूरी 100% करप्शन दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी जाकर 100% नहीं रोक सकते, मगर उसके बाद स्क्रब प्रैक्टिस के बाद अब कौन सी इनिशिएटिव लेते हैं, दैट्स मैटर, वो काउंट करती है कि आपका अगला कदम क्या जाहिर करता है। तो इंशाल्लाह जो है हमारी ये जो हुकूमत है इस वक्त कोशिश कर रही है मुख्तलिफ सेक्टर में, उसमें ये ख़ास तौर पर करप्शन का जो है अंसर शामिल है कि इसको किस तरह एलिमिनेट किया जाए, इसको किस तरह ख़त्म किया जाए। और मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, कोई भी शख्स वॉलंटरीली करप्शन करके खुद छोड़ कर नहीं जाता, उसको दबाव में डालकर उसको जो है बिहाइंड द बायर करके उससे निकाला जा सकता है। मुझे एक पॉइंट आपने एहतसाब का सवाल किया, इस सूबे में जो करप्शन के इशूज़ रहे हैं उनसे ना मौजूदा सूबाई हुकूमत ने इनकार किया है, ना मुँह फेरा है, इसीलिए पहली मरतबा सूबे में एंटी करप्शन को स्ट्रेंथन किया गया है। वो कि एक फिर वही बात आती है कि एक चीज़ आपने अगर गुज़िश्ता 2 से 3 दहाइयों में की ही नहीं है और चंद महीने पहले का काम शुरू किया है, तो उसका रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंटी करप्शन की परफॉर्मेंस आपके सामने महदूद वसाइल में एक नई टीम के साथ उन्होंने अपने काम की इब्तदा जिस तरह की है, वो कम अज़ कम अगर कोई बेंचमार्क हासिल नहीं कर लेंगे लेकिन किसी बेहतर सिमत का तयन ज़रूर कर लेंगे। कोई और सवाल? सलाम, देखें यही वो बात है जो डॉक्टर महरुल्लाह तरीन का कत्ल हो या किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी की मशीनरी को नुकसान पहुंचाना हो, इसका फ़ैसला अब आवाम ने करना है कि इन लोगों को, आम लोगों को निशाना बनाने वाले, इन तरक्याती स्कीमों के काम को रोकने वाले बलूचिस्तान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। यही वो पॉइंट है जिस पर बार बार वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी असम्बली के फ्लोर पे भी कहते हैं कि ये एक लाहासिल जंग है। उसका ऐसा नहीं है कि वो कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी बात बग़ैर किसी दलील के कर रहे हैं। तो आज हम 12 बलूचिस्तान की आवाम के सामने भी ये सवाल रखते हैं कि उन्हें ये सोचना होगा कि यहाँ पर जो सूरत हाल है उस सूरत हाल का बेनिफिशरी कौन है। क्या एक आम आदमी इस सारी सूरत हाल का बेनिफिशरी है, या जिस तरह मेरे दोस्तों ने जिक्र किया कि बाहर बैठी हुई ताकतें या हॉस्टाइल एजेंसीज बलूचिस्तान में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके फ़ायदा उठा रही हैं। थैंक यू।